morning student, welcome to Nilagiri Degree and PG College video classes. So last videos మనము అండ్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకున్నామండి. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ మీద ప్రాబ్లమ్స్, సైక్లిక్ గ్రూప్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ థియరమ్స్ ఇన్ సైక్లిక్ గ్రూప్. most important theorems are there. Let G be a group. G అనేది గ్రూప్ అంటే గ్రూప్ యూ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫైస్ 4 ప్రాపర్టీస్. ఆఫ్టర్ A is an element of in G. Is an అంటే that's written as an A is in belongs to in G. The first question is there, if A has infinite order, if A has A అనేది infinite order అయితే then A power I equals to A power J, then if and only if I equals to J. We have to proving is what A power I equals to A power J if and only if I equals to J. After the second question is there, if A is a finite order, then generator A equals to some properties we have to prove, and also we have to proving this condition. To give has 2 questions are there, but in the 2 questions is the one question and then which is an if and only if question. This is a if and only if first one we directly proving why it has infinite order. Okay, given that GBA group, A is an element, A has an infinite order, there is no positive integers, that's why. So it's a power n equals to, we have to take them A power I equals to A power J. Both sides we right hand side we multiply A power minus J, both terms. Okay, after bases equal, powers add, A power I minus J, A power J minus J. It becomes A power I minus J equals to J minus J 0, and it becomes A power 0. Anything power 0, its value 1 we have to take in, but it has to use 0. Why it has to 0? Observe both terms. A power I minus J equals to A power 0. So bases equal, we use in powers also equal. That's we process I minus J equals to 0. Then becomes I equals to 0. అదే కదా మనకు ప్రూవ్ చేయమన్నది. ఏం లేదండి, చేసింది ఏ పవర్ ఐ ఈక్వల్స్ టు ఏ పవర్ జే ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఐ ఈక్వల్స్ టు జే అనేది కండిషన్. బోత్ సైడ్స్ ఏ పవర్ మైనస్ జే వి మల్టిప్లై, దెన్ సింప్లిఫై, ఆఫ్టర్ వి గెట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు జే. అండ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ is a finite order. We proving first generators. Generator is nothing but a, just we have to using division algorithm theorem. What is the dividend equals to divisor into quotient plus remainder kada. Here we have to take k equals to n into k plus r. Just power we multiply, A power k equals to A power n into k, A power n k, A power r. Just simplify, bases equal, powers add. After that e power q equals to e power r. A power n value is nothing but a e. Why it has to order e? So mod a equals to n. The order of a is then n number of elements and given question only. That's why a power n equals to e. Then becomes e power n equals to q kada. E power q and it becomes e. E is nothing but a identity. Identity into anything. Its value value అవుతుంది మనకి a power r. A power k equals to a power. So that is known as a generator A. After that one more condition is there in that second. Now prove that A power I equals to A power J if and only if n divides I minus J. This is the infinite order, that's why we have to prove it. This is a finite order, so this we have to proving necessary and sufficient. Why you have to use necessary and sufficient? It has if and only if condition is there. If and only if condition means we consider left side, we proving right side. What we have to consider left side? A power I equals to A power J we consider, we proving n divides I minus J. Okay, let's consider A power I equals to A power J. A power J goes to this side, it becomes A power I minus J equals to identity. అంటే అక్కడ ఏం లేదు అని అంటే ఐడెంటిటీనే ఉన్నట్టే మనకి. Now prove that what we have to proving n divides I minus J by using division algorithm theorem. I minus J equals to అంటే dividend equals to divisor into quotient plus remainder, 0 less than or less than or equals to 1. Apply that power A power n into k, A power n, A power n whole power q, A power n equals to nothing but a e, which is an order of an element, e into q r, a r. It becomes r. A power I minus J equals to A power r. Then we have to return A power r equals to already. Okay, A power r equals to, first of all
listen, this the first condition consideration is compulsory consideration we have to using a power I equals to a power j, a power I minus j equals to e. Here we substitute a power I minus j equals to e, then becomes a power r equals to e only. A power r equals to it is not possible because n is the least positive integer. A power r equals to v అంటే ఐడెంటిటీ we mentioned, but 0 is less than r is less than 0 అంటే 0 is less than r కంటే 0 అనేది తక్కువ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ ఐడెంటిటీ అని చెప్తున్నారండి. సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. వీ హ్యావ్ టు టేక్ అన్ r equals to 0. దట్ బికమ్స్ I minus j. We have to substitute in the division algorithm. This is the division algorithm. 0 a power r equals to v. E is the our condition we proved, but this is not possible because 0 is less than or equals to or is in less than or equals to n by the division algorithm. So that's why that condition is in wrong. We have to take 0 less than or equals to r. Now we substitute r equals to 0. 0 less than or equals to r. 0 less than r and r equals to 0. Less than or equals to means less than and equals to. So that's why we substitute in the place of r 0. It becomes only I minus j equals to n into q. That q equals to I minus j by n. This is nothing but here the n divides I minus j ne kada. Observe those terms. A by b, what is the a by b undanukondi, for example b divides a and b divides a ne kada in division lo process lo తీసుకున్నాం. Here also same I minus j which is known as n divides I minus j. అదే కదా మనకు అడిగిన క్వశ్చన్. And sufficient condition we consider n divides I minus j అంటే n divides I minus j అంటే this is the condition again. We use that condition. Now we have to proving upper side. A power I minus j equals to a power n. A is a multiply, a power n and e whole power q. A power I minus j equals to simplify చేసుకుంటే a power I equals to a power j. అంటే ఏం sufficient is what we have to prove sufficient condition. ఏం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం, ఏం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ద కన్సిడరేషన్, వాట్ ఈస్ ద ప్రూవింగ్. సఫిషియంట్ కండిషన్ we considering n divides I minus j, we proving a power I equals to a power j. And necessary a power I equals to a power j consideration n divides I minus j is the proving. Important theorem is that A is an element of an order n. A is an element of an order n. A is an element of an order n in group. Group lo A is the one of the element, that's order is n. A is an element of a group. Group lo ఒక element in order ఎంత అంటుండు, n అంటుండు. Order means order అంటే this is the order. A యొక్క order ఎంత అంటున్నాడు, n అంటుండు. A order n అంటే A mod A equals to n అంటే we have to written a power n equals to e. This is the order of a group అండి. Okay, after that and let k be a positive integer, then we have to prove it. Generator a power k equals to generator a power, this is the symbol of generator, gcd of n comma k, and mod a power k are order a power k equals to n by gcd of n comma. These two formulas we use in the problems also. This is the two formulas. జనరేటర్ ఏ పవర్ కే ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు, మాడ్ ఏ పవర్ కే ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. జనరేటర్ ఏ పవర్ కే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద జనరేటర్ ఫార్ములా. మాడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ పవర్ కే అని అంటే ఎన్ బై జీసీడీ ఆఫ్ ఎన్ కామా కే. Okay, is the k is a positive integer. The simplification we considered here gcd of n comma k is considered as d. Simplification, the gcd of n comma k is considered as an d. Okay, and k is equals to be taken as an dr. Now to prove that, simply we prove that generator a power k equals to generator a power d. Observe what we have to prove. First property, generator a power k equals to generator a power gcd of n comma k, but gcd of n comma k equals to d we consider. So that's why generator a power k equals to generator a power d we have to prove it. Okay, which is observed that which is a equivalence condition. Equivalence condition means equal condition అంటే ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాము అంటే we take some value in a power k, అంటే ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ ఏ పవర్ కేలో ఉంది అని తీసుకుంటాం. సేమ్ ఎలిమెంట్ కూడా ఏ పవర్ డీలో ఉందని చెప్పాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏ పవర్ కేలో ఉంది తీసుకుంటే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ కూడా అదే ఎలిమెంట్ కూడా ఏ పవర్ డీలో వచ్చింది అనుకోండి, సబ్సెట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్
సేమ్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ ఏ పవర్ డీలో ఉందని చెప్పాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ఏ పవర్ కేలో కూడా ఉందని చెప్పినాం అనుకోండి, రెండు సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్స్ అవుతుంది. రెండు సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్స్ అయినాయి కాబట్టి విచ్ ఈజ్ ఈక్వలెన్స్ అవుతుందండి. ఈక్వలెన్స్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈక్వలెన్స్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్. ఈక్వలెన్స్ అంటే ఈక్వలెన్స్ ప్రూవ్ చేయమన్నప్పుడు సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ప్రూవ్ చేస్తాం. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ప్రూవ్ చేయమన్నప్పుడు నెసెసరీ సఫిషియంట్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ కన్సిడర్ చేసుకొని రైట్ సైడ్ ప్రూవ్ చేస్తాం, రైట్ సైడ్ కన్సిడర్ చేసుకొని లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రూవ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్. ఈక్వల్ ప్రూవ్ చేయమన్నప్పుడు ఏదైనా ఎలిమెంట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది అని తీసుకొని అదే ఎలిమెంట్ రైట్ సైడ్లో కూడా ఉంది అని చెప్పాలి. సబ్సెట్ అదే ఎలిమెంట్ రైట్ సైడ్లో తీసుకొని లెఫ్ట్ సైడ్లో కూడా ఉంది అనుకోండి, మధ్యలో సబ్సెట్ అనే కండిషన్ వస్తేనే అది ఈక్వలెన్స్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతున్నప్పుడు. ఓకే, ఈక్వలెన్స్ చూపించడం కోసం నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇన్ దిస్ వన్. ఓకే, నేను వీ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఏ పవర్ కే ఈజ్ ఇన్ జనరేటర్ ఏ పవర్ కేలో ఉంది. సేమ్ ఎలిమెంట్ జనరేటర్ ఏ పవర్ డీలో ఉంది అనుకోండి, ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఏ పవర్ కే ఈక్వల్స్ టు హియర్ కే ఈక్వల్స్ టు కన్సిడర్డ్ హ్యాస్ dr. ఓకే, సో దట్స్ వై a power dr. a power d is in dr is in belongs to in a power d ఉంది అని అంటే జనరేటర్ ఏ పవర్ డీలోనే కదా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నవి. అదే ఎలిమెంటు ఏ పవర్ కేలో ఉంది, ఇదే ఎలిమెంటు జనరేటర్ ఏ పవర్ డీలో ఉంది. దట్స్ వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ఏ పవర్ కే ఈజ్ అండ్ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ పవర్ డి. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఏదైనా వన్ ఎలిమెంట్ ఏ పవర్ డి అనేది జనరేట్. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, హియర్ చెక్ దిస్ వన్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, ఒక ఎలిమెంటు ఏ పవర్ కే అనే ఎలిమెంటు జనరేటర్ ఏ పవర్ కేలో ఉంది అని చెప్పినాం. సేమ్ ఎలిమెంటు జనరేటర్ ఏ పవర్ డీలో ఉంది అని చెప్పినాం. సబ్సెట్ క్లోజ్డ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏ పవర్ డీలో ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఉంటున్నాయి, ఏ పవర్ డీనే కదా. ఇప్పుడు ఏ పవర్ డి అనే ఎలిమెంటు జనరేటర్ ఏ పవర్ డీలో ఉందని చెప్పాలి అండ్ ఏ పవర్ కేలో ఉందని చెప్పాలి. సో దట్స్ వై వి టేకెన్ యాజ్ ఏ పవర్ డి అనే ఎలిమెంట్ జనరేటర్ ఏ పవర్ డీలో ఉందని. అదే ఏ పవర్ డి ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉండాలి, జనరేటర్ ఏ పవర్ కేలో ఉండాలి. చెక్ చేసుకుందాం బై యూజింగ్ ద డివిజన్ అల్గారిథం థీరం. ఏ పవర్ డి ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఎస్ ప్లస్ కేటీ. ఎన్ఎస్ ప్లస్ కేటీ అంటే ఎన్ ఇంటూ క్యూ ప్లస్ ఆర్ రిమైండర్ కేటీ అని యూజ్ చేస్తూ ఏ పవర్ ఎన్ ఏ పవర్ కే సింప్లిఫికేషన్ హియర్. మొత్తం టోటల్ సెట్ ఓన్లీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఏ పవర్ కే. ఏ పవర్ కే వచ్చిందంటే అది ఎక్కడ ఉంటున్నట్టు అండి, జనరేటర్ ఏ పవర్ కేలే కదా. అంటే ఇప్పుడు ఏ పవర్ కే అనేవి జనరేటర్ ఏ పవర్ కేలోనే ఉంటాయి, ఏ పవర్ డి అనేవి జనరేటర్ ఏ పవర్ డి. అంటే ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎలిమెంట్ ఏ పవర్ కేలో ఉందంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా ఏ పవర్ కేలో ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఏ పవర్ డి ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ జనరేటర్ ఏ పవర్ కే. ఏ పవర్ డి అనేది జనరేటర్ ఏ పవర్ డీలో ఉంది, జనరేటర్ ఏ పవర్ కేలో ఉంది. దెన్ వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ యాజ్ అన్ generator a power d is in subset or equals to generator a power k. After that we say that which is an equivalence. This is only first one, equivalence. And next we have to prove mod a equals to n by gcd of n comma k ని కూడా ప్రూవ్ చేయమంటుంది కదా, చెక్ చేసుకుందాం. సో అది ఇక్కడ ప్రూవ్ అయిపోయింది సెకండ్ కండిషన్. therefore from 1 and 2 నుంచి ఈక్వల్ అని రాసేసినాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద క్లోజ్. అండ్ ఆల్సో సెకండ్ కండిషన్ ఏ పవర్ డి హోల్ పవర్ ఎన్ బై డి మనం చూజ్ చేస్తూ సింప్లిఫై చేస్తున్నా. హియర్ డిడి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఏ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఈ. అబ్జర్వ్ చేయండి, హియర్ mod a ఈక్వల్స్ టు ఎన్, ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఎన్. వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ఏ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఈ. ఓకే, a power n equals to e, we have to written also mod a equals to n. Here observe that one, a power d whole power n by d equals to e, we have to written mod a equals to n by d. Okay, mod a equals to n by d. After that we know that it okay, this is the one condition we use in just simply this is the one of the property is there, that is the mod a equals to మోడ్ అనేది నథింగ్ బట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ జనరేటర్ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది. అంటే ఏ పవర్ కే తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఆర్డర్ ఆఫ్ జనరేటర్ ఆఫ్ కే. ఏ పవర్ కే ఈక్వల్స్ టు ఏ పవర్ డి అవుతుంది. ఎలా ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ చేసాం కదా, జనరేటర్ ఏ పవర్ కే ఈక్వల్స్ టు జనరేటర్ ఏ పవర్ డి ప్రూవ్ అవుతుంది అని చూపించాం కదా. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ పవర్ కే వి సబ్స్టిట్యూట్ ఏ పవర్ డి సబ్స్టిట్యూషన్. సో మోడ్ జనరేటర్ ఉన్నదనుకోండి, మోడ్ అని రాసుకోవచ్చు. mod a power d అంటే వాల్యూ ఏంటి, n by d ఈక్వల్స్ టు స్టార్టింగ్ ఏం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం, gcd ఆఫ్ n, k.
అదే కదా చూసుకోండి ఒకసారి. mod a power k ఈక్వల్స్ టు n బై జీసీడీ ఆఫ్ n కామా k. దిస్ టూ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేస్తూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. a is an element of n group. mod a equals to 1000 ఇచ్చాడు, a power 185, a power 400. జనరేటర్ ఏ పవర్ వాల్యూస్ అండ్ మోడ్ వాల్యూస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఈ ఒక్కటి ప్రాబ్లం చెప్తే మిగతా అన్ని క్లారిటీగా ఉంటాయి మనకి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ mod a ఈక్వల్స్ టు 1000. ఓకే, జనరేటర్ ఏ పవర్ 185. ది జనరేటర్ ఆఫ్ ఏ పవర్ కేఆర్ డి ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటిదండి? జనరేటర్ ఏ పవర్ డి కదా. డి అంటే ఏంటిది? జీసీడీ ఆఫ్ ఎన్ కామా కే. అంటే జీసీడీ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు హియర్ వీ అబ్జర్వ్ దట్ ఎన్ మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఎన్కి ఇవ్వండి. ఎన్ అంటే ఏంటి? mod ఏ ఈక్వల్స్ టు ఎన్. mod ఈక్వల్స్ టు ఎన్. mod ఈక్వల్స్ టు ఎన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ 1000 కామా ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటి? 185. 1000 కామా 180 యొక్క జీసీడీ. ఇప్పుడు జీసీడీ మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. జీసీడీని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూడండి. 1000 185 కదా. 185 5 925. ఎంత వస్తుంది వాల్యూ మనకి? 75 వస్తుంది. 95 అనేసి ఇక్కడ 75 అండి. 75 అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ 185ని ఇక్కడ రాస్తామండి. అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాస్తాం. 75 2 జా 150 అంటే ఎంత మిగులుతుంది? 35 మిగులుతుంది. 35 ఇక్కడ రాసి మళ్ళీ ఆ 75ని అక్కడ రాస్తాం. ఇక్కడ రాస్తాం, చూసుకోండి ఒకసారి. 185 5 925 ఇట్స్ 75. అప్పుడు ఈ 185ని ఇక్కడ రాస్తాం. 75 2 జా 150. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 35. అప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ 75ని ఇక్కడ రాస్తాం. 35 2 జా 70 అంటే 5 వచ్చింది. మళ్ళీ 35ని ఇక్కడ రాస్తాం. ఇలా ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది ఎప్పటి వరకు అంటే 0 వచ్చేంత వరకు. సో ది లాస్ట్ వాల్యూ ఏది ఉంది? దట్ ఈస్ ద జీసీడీ. లాస్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 5 ఉంది కాబట్టి 5 ఈజ్ ద జీసీడీ ఆఫ్ ఎన్ కామా కే. అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నేను సెకండ్ ప్రాబ్లం థీరం ఒకటి చెప్పానండి. ఈ వీడియోలోనే ఫస్ట్ థీరము 2 ప్రాపర్టీస్ ఉంటున్నాయి. సో జనరేటర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూస్ ఎలా ఉంటున్నాయి? ఈ ఏ స్క్వేర్, ఏ పవర్ 5, ఏ క్యూబ్ అలా కదా. హియర్ ఎంత? జనరేటర్ ఏ పవర్ 5 అంటే ఏ పవర్ 5, ఏ పవర్ 10, ఏ పవర్ 15 అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి? 5 ఉండాలి. సో జనరేటర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్. అండ్ ఆల్సో మోడ్ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. దానికన్నా ఫస్ట్ అన్ని జనరేటర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆఫ్టర్ మోడ్. ఓకే, మోడ్ ఫార్ములా ఏంటిది? ఏ పవర్ 185 అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్. సో మోడ్ ఫార్ములా ఏంటిది? ఎన్ బై జీసీడీ ఆఫ్ ఎన్ కామా. ఎన్ అంటే 1000, జీసీడీ ఆఫ్ ఎన్ కామాకి ఎంత వచ్చింది? 5 వచ్చింది. ఇట్స్ వాల్యూ 200. జీసీడీ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. జీసీడీకి ఆఫ్టర్ జనరేటర్ ఏ స్క్వేర్ అంటే డిఫరెన్స్ ఏ స్క్వేర్ ఉండేటట్టు వాల్యూస్ రాసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు 62,000కి జీసీడీ చేద్దాం ఒకసారి. 1000 కదా. 1062 అంటే 15 వస్తుందండి. 992 అంటే ఆఫ్టర్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ 8 అంటే అప్పుడు ఆ 62ని ఇక్కడ వేసుకుంటాం. ఇప్పుడు 8 7 జా 56. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకి? 6 వచ్చింది అనుకోండి. ఆ 8ని ఇక్కడ రాసుకుంటాం. 6 1 జా 6 కదా. 2 మిగులుతుంది. 2 మిగులుతున్నప్పుడు ఈ 6ని ఇక్కడ రాస్తే 2 3 జా 6. ద రిమైండర్ ఈజ్ 0. ద జీసీడీ ఈజ్ ఎక్కడైతే 0 అవుతుందో అక్కడ వచ్చే వాల్యూవే జీసీడీ మనకి 2 వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద 2 ఫార్ములాస్ గుర్తుంటేనే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు. మాడు కూడా ఫార్ములా ఉందండి. కింద కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగింది, అవి కూడా చూసుకోండి. mod ఏ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ అనేది గుర్తుంటేనే ఎన్ వాల్యూ మీకు తెలుస్తుంది. సో దిస్ is the process to find the generators in cyclic groups.